سب سے پہلے ان کو بتایا کہ یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو آج کیوں آنا پڑا. مکھ سوال جموں کشمیر کے لوگوں کے من میں یہ ہے، اگر پورے دیش میں ڈیلیمیٹیشن 2026 میں ہونا ہے تو صرف جموں کشمیر میں آج ڈیلیمیٹیشن کیوں؟ اگر ایک طرف دیش کا پردھان منتری یہ کہتا ہے کہ ایک ودھان، ایک پردھان، ایک سمویدھان، تو آج جموں کشمیر کے لوگوں کو پھر ایک من میں سوال ہوا کہ جب ایک ودھان ایک پردھان کی اور چل رہے ہیں مگر دو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کیوں، دو ٹائمنگز کیوں؟ پورا دیش 135 کروڑ لوگ 2026 میں ڈیلیمیٹیشن دیکھیں گے تو جموں کشمیر کو 2021 میں کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اور اس چیز پر ہم نے ان کو ڈیٹیل بریفنگ دی اور اس کے بعد ان نے کہا وہ پولیٹیکل پارٹ کا ہم حصہ نہیں ہے. ہم کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا یہاں کے ساری چیزوں کو اثر نہ دیکھنے کے لیے. پھر اس پر ہم نے کہا یہ ٹرانسپیرنٹ ایکسرسائز آپ اگر آگے لے چلیں گے اور پاپولیشن کو یکساں بنیاد پر، چاہے اسمبلی سیگمنٹ ہے چاہے ڈسٹرکوں میں جو ڈسکرمنیشن ہے اس کو آپ دیکھیں گے، ہم رائے تب دے پائیں گے جب آپ کا بنایا ہوا خاکہ ہمارے پاس آئے گا. ادروائز ہم 5 منٹ یا آدھے گھنٹے میں آپ کو سارے جموں کشمیر کے نک اینڈ کارنر کی رائے تو نہیں دے پائیں گے. آپ نے جو تیار کیا ہوگا ایڈمنسٹریشن سے مل کر آپ وہ ہمیں بھیجیے ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور اس میں جو رائے ہماری دینے لائق ہوگی وہ ہم ضرور دیں گے. ہم نے ان کو کہا کہ ابتدا سے جو بات ہم کہتے آ رہے ہیں کہ یہ جو ری آرگنائزیشن ایکٹ ہوا 2019 میں یہ ہماری نظر میں انکانسٹیٹیوشنل ہے. ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں اس کیس کو لے کے. سپریم کورٹ کے فیصلے تک کمیشن کو رکنا چاہیے تھا تاکہ یہ جو ہے اس کے بعد جو آؤٹ کم ہوگا اس کے بعد ان کو یہ ایکسرسائز کرنی چاہیے تھی. لیکن وہ کہنے کے باوجود ہم نے ان کو کہا کہ یہاں ریاست میں جو ہے انسٹیٹیوشنز پہ بے اعتباریت ہے، ہم کو اعتبار نہیں رہا ہے. تو کمیشن کو کسی بھی صورت میں اگر بھی کوئی بھی ایسی جو ایکسرسائز کرنی ہے وہ اتنی شفاف طریقے سے ہونی چاہیے اور ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے تاکہ ریاست کے لوگ دوبارہ جو ہے دھوکہ نہ کھائیں کریں اور ٹرانسپیرنٹ مینر میں کریں. کیونکہ وہاں یہاں ویسے بھی جو ہے انسٹیٹیوشن سے اور دلی کے انسٹیٹیوشن سے خاص کر پورا اعتبار اب تک بحال نہیں رہا ہے. بالکل صحیح فرمایا کیونکہ ہم نے جی ایم ایف سے بھی بات کی ہے، سی پی آئی ایم کے جنرل سیکرٹری انہوں نے کہا کہ 2026 تک تو گورنمنٹ آف انڈیا نے کہتا تو کوئی ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوگی. یہ سارا انکانسٹیٹیوشنل واقعی ہے. اور آج تو یہی بات ان سے بھی دیکھیے اگر آج کی ایکسرسائز یہ کرتے ہیں پھر جب 2026 کے بعد پورے ملک میں ایکسرسائز ہوگی ان کو دوبارہ کرنی پڑے گی تو بہتر یہ رہتا کہ یہ رکیں. لیکن انہوں نے اپنا من بنایا جو آج بھی ہم کو لگا انہوں نے من بنایا یہ آگے جائیں گے. اب ہم کوشش کر کے یہی ان پہ اصرار کیا کہ شفافت سے کریں تاکہ ان اداروں پہ جو ہے اعتبار بحال ہو. بائیکاٹ کیا تھا پی ڈی پی نے، تو ابھی ای ڈی نے ان کو سمن بھیجا ان کی ماں کو، وہ پی ڈی پی اپنا جواب خود دے گی. اس کے بالکل ہم کمیشن کی باتیں سنیں گے کہ انہوں نے کن لائنوں پہ حد بندی کا سلسلہ شروع کیا ہے اور ان سے بات کرتے ہیں. ہمیں پوری امید ہے اس کمیشن پہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ کام کریں گے. یہ ایماندار لوگ ہیں انشاءاللہ الرحمن. ہم آپ سے پھر بات کریں گے کمیشن کے بعد ان سے ملنے کے بعد. لیکن پارٹی کا فیصلہ یہی ہے کہ ہم اس ڈیلیمیٹیشن کا حصہ بنیں. تو جو کل بھی ہماری پارٹی کی آج بھی ہم میمورنڈم ان کو پیش کریں گے. اس کے بعد ایک کاپی میڈیا کو بھی آپ کو. تو پی ڈی پی نے جس طرح سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے کس طرح سے اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پی ڈی پی کی جہاں تک بات ہے اس کا جواب تو پی ڈی پی بخوبی خود دے سکتا ہے. تو لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس کا حصہ ان کو بننا چاہیے کیونکہ ڈی ڈی سی الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا, انہوں نے میونسپل الیکشنز میں حصہ لیا, انہوں نے پنچایت الیکشن میں حصہ لیا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا جواب بہتر جواب وہی دے سکتے, لیکن میرے حساب سے ان کو بھی اس کا حصہ بننا چاہیے. جبکہ وہ ڈیلیمیٹیشن جو آل پارٹی میٹنگ آنریبل پی ایم نے بلائی تھی دہلی میں, اس کے حصے وہ بنی. تو آج انہوں نے وڈرا کیا کہ ہم نہیں جائیں گے. یہ تو کمیشن کے ملنے کے حوالے سے کیا توقعات ہے, آپ کی کیا وابستگی ہے؟ انشاءاللہ ہماری توقعات پورے اس کمیشن پہ ہیں انشاءاللہ رحمان. یہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انشاءاللہ اپنے کام کو انجام دیں گے. آج ساؤتھ کشمیر کا جو ہماری ڈیلیگیشن ہے بھارتیہ
जनता पार्टी की। हम कमीशन से मिल रहे हैं, हमारे को मतलब यहाँ पे सीटें कुछ बढ़नी चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से। जो पिछले सियासतदानों ने यहाँ पे मतलब गलत डिसीजन लिया है, हम चाहते हैं कि डिलिमिटेशन होना चाहिए, पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें बढ़नी चाहिए और साथ में रिजर्वेशन एसटी को मिलना चाहिए। तो इस पर हम बात रखेंगे अपनी। तो क्या आप खुले जहन से जा रहे हैं मिलने के लिए? बिल्कुल, हम खुले जहन से मिलने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। मैं जम्मू कश्मीर CPIM का सेक्रेटरी हूँ और हम 5 आदमियों का डेलीगेशन था। हमने इनसे भी कहा कि आप जो रिपोर्ट पेश कर लेंगे वो क्रेडिबल होना चाहिए, उससे एतमाद पैदा होना चाहिए, वो यहाँ के लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये रिपोर्ट जब पब्लिश होगा, हालांकि उन्होंने यकीन दे दिया कि हम ये पब्लिश कर लेंगे, पहले लोगों से ओपिनियन ले लेंगे और फिर उसके बाद हम कंपाइल कर लेंगे, फाइनल रिपोर्ट उसके बाद दे देंगे। ये एक बड़ी अच्छी बात मतलब वहाँ से निकली। मगर हमने बता दिया कि जो 5 अगस्त को हुआ यहाँ पर, 5 अगस्त 2019 को, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर, दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। और जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड मिलना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन करने हैं या क्या करना है आप लोगों ने, वो उसके बाद होना चाहिए, मगर पहले स्टेट हुड एंड दैट फुल स्टेट हुड जो हमसे छीना गया 5 अगस्त 2019 को। ये बात हमने उनसे की। इसके अलावा और फुल स्टेट हुड हमें मिलना चाहिए। ये चुनांचे उन्होंने जब वहाँ से बात बता दी कि ये जो बातें आप बता रहे हैं हम पब्लिश कर लेंगे और लोगों से ओपिनियन ले लेंगे, फिर ज़्यादा बातें करने का शायद उससे उतनी ज़रूरत नहीं थी। और इसके अलावा हमने ये भी बात कही कि जो कोई आपका रिपोर्ट निकलेगा किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि हमारी सोसाइटी में कम्युनल डिवीज़न, रीजनल डिवीज़न ज़्यादा शदीद हो, ऐसा ना हो। ये आपकी ज़िम्मेदारी है और अपने आप को क्रेडिबल साबित करने की आपकी ज़िम्मेदारी है। हमने उनसे भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आपका रिपोर्ट जो होगा वो क्रेडिबल होगा, लोगों को यूनाइट करने में मदद। देखिए 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ, जिस तरह से 370-35A को जम्मू कश्मीर के अवाम से छीना गया, उसके बाद से अभी तक बतदरीज जिस तरह के इक़दाम सरकार की तरफ से हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं झलकता है कि उससे जम्मू कश्मीर के अवाम जो हैं फर्दर डिसम्पावरमेंट की ओर जा रहे हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो डोमिसाइल को लेके जो प्रोसेस हुई है, जिस तरीके के ऑर्डर्स आए, हमारी रिसोर्सेज की टेंडरिंग वगैरह का जो मसला है उसका जो हुआ हो, रिसेंटली आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो नए रिक्रूट्स सरकारी नौकरी में आते हैं उनकी स्क्रूटनी को लेके जिस तरह के अमेंडमेंटेड ऑर्डर आया, जिसने कि पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को ही मशकूक बना के रख दिया, या फिर रिसेंटली ये दरबार मुँह का जो मामला है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इस पर एक सरसरी नज़र डालें तो आपको लगेगा कि यके बाद दिगरे जो है जम्मू कश्मीर के अवाम जिन चीज़ों से डिसम्पावर हो रहे हैं वही सारे इक़दाम आ रहे हैं। तो आज ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, इसको लेके भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी येट अनदर एडिशन टू दैट होल प्रोसेस। एक एडिशनल चीज़ हो रही है जो फर्दर डिसम्पावरमेंट की ओर जम्मू कश्मीर के अवाम को लेके जाएगी। साथ ही ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पब्लिक पूछती है सवाल कि इतनी जल्दी क्यों जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आपको पता है पूरे मुल्क में 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं होना है, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेके एक एक्सेप्शन क्यों बनाया जाता है। साथ ही आपको पता होगा कि जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ छीने गए 5 अगस्त को 2019 में, उसके बाद यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना रहा, अभी भी है। हमारी जो लीडरशिप है अक्रॉस द बोर्ड, उनको जेल में रखा गया। इसके बावजूद भी जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई ऑल पार्टी, तो इस उम्मीद के साथ कि शायद इससे रिकन्सिलेशन का एक दरवाज़ा खुलेगा और पॉसिबिलिटी है कि जम्मू कश्मीर के अवाम जिन मुश्किलात से दो चार हैं उसमें कोई फ़र्क आ सकता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी पर्सनल एक हर्ट को साइड में रखते हुए उस मीटिंग में हिस्सा लिया गया, जहां अपनी बात साफ़ तरीके से कही गई और बड़े स्पेसिफिक इश्यूज़ रेज़ किए गए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का जिक्र किया गया कि कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें फिलफॉर किया जा सकता है ताकि जो फुकदान है ट्रस्ट का जम्मू कश्मीर के अवाम के बीच में और नई दिल्ली के सरकार के बीच में, उसको पाटने का एक जरिया की ज़िंदगी में कोई परेशानी जो है उनको दूर करने का सिलसिला शुरू हो।
लेकिन उसके मैंने देखा तब से लेके अभी तक कोई इकदाम ऐसा नहीं हुआ, और बजाय इसके वो जो ऑर्डर्स आ रहे थे जिनसे फर्दर डिसअपॉइंटमेंट के बारे में कहा जाता था वही कंटिन्यू हो रहे हैं। तो इस पूरी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक फ़ैसला लिया और ये डिसाइड किया कि ये जो प्रोसेस है हम इससे दूर रहेंगे, क्योंकि इसमें भी खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जो इंटरेस्ट हैं जम्मू कश्मीर के आवाम की वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो। इलेक्शन होंगे, मुझे लगता है तब उस वक्त भी प्रॉपर डिलिब्रेशंस के बाद सारे प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करने के बाद एक फ़ैसला लिया जाएगा। थैंक यू।